인류의 삶을 획기적으로 바꾸어 놓은 세기의 발명품들. 그중 20세기 발명된 인터넷은 국경과 언어, 시간의 장벽을 모두 허물었습니다. 특히 인터넷 검색은 현대인의 필수적이고 습관적인 생활 방식이 되었죠. 우리는 궁금한 많은 것들을 검색에 의존해 해결하고 있습니다. 좀 더 편리하고 신속하게 원하는 것을 찾는 방향으로 진화해온 검색. 앞으로는 이 남자처럼 사용하게 될 수도 있습니다. 일주일간 유럽 여행. 일주일간 유럽 여행이라는 키워드를 말만 하자 검색이 자동으로 시작됩니다. 이 검색 프로그램은 먼저 남자의 통장 잔고를 살펴보고 그간 자주 들린 사이트에서 취향을 분석합니다. 과거에 다녀온 여행지 정보도 확인합니다. 그 결과 동유럽에 위치한 프라하, 폴란드, 슬로바키아를 휴가지로 추천하는데요. 이번엔 여자친구와 함께 휴가를 보낸다는 조건을 추가해보기로 합니다. 커플 여행. 쇼핑을 좋아하는 여자친구가 좋아할 만한 홍콩과 이탈리아가 새롭게 추천되는군요. 이 중 남자의 취향에도 맞는 이탈리아가 최종 여행지로 선정되는데요. 함께 가면 좋을 연인들의 장소인 베네치아. 그 밖에도 남자가 좋아하는 르네상스 시대 거장의 미술품을 감상할 수 있는 우피치 미술관이 포함된 일주일간의 여행 코스와 묵을 숙소, 이들의 입맛을 고려한 레스토랑도 함께 소개됩니다. 마치 여행사 직원과 상담한 것처럼 만족스러운 결과를 보여주는 검색 시스템. 이것은 다음 세대 우리가 사용할 인터넷 환경을 미리 그려본 것인데요. 인간의 뇌 기능 중 추론이라는 기능을 모방해 개발될 수 있다고 합니다. 미래의 인터넷은 왜 인간의 뇌를 모델로 삼은 것일까요? 세계 IT 산업의 중심지인 실리콘밸리. 이곳에선 한참 전부터 인터넷과 뇌를 연결하려는 시도가 이루어졌습니다. 인터넷은 뇌라는 개념을 소개해 화제가 된 제프리 스티벨의 회사도 여기 있죠. 제프리 스티벨은 32의 나이부터 다수의 IT 기업을 설립하고 경영해온 CEO입니다. 구글 이후의 세계라는 책으로 화제가 된 한편 40세 이하 인물 중 가장 영향력 있는 40인 중 하나로 비즈니스 위키에 선정되기도 했습니다. One of the most exciting things that we're seeing right now is watching the evolution of IT move from artificial intelligence. By the way, the definition of artificial is fake. Fake intelligence, right? Computer scientists trying to fake or replicate intelligence to real intelligence. And the power in that is dramatic. It is absolutely something that we can barely even grasp right now. What you're seeing in the IT world, what you're seeing in technology, is the evolution of moving from raw standard computing to intelligence-based computing. And you're seeing that all over the place. Look at Google as an example. Google came into the world, 1997, 1998, with a flat internet where there was a core problem. How do we search the world's information? Well, they solved that problem. How did they solve that problem? By leveraging brain science. 대학 재학 시절 심플리닷컴이라는 인터넷 마케팅 업체를 창업해 3천만 달러 규모의 기업으로 키워냈던 제프리 스티벨. 그가 일찍이 주목한 것은 다름 아닌 뇌 과학이었습니다. The brain is composed of neurons, hundreds of billions of neurons that are connected to one another in a very complex network. Those neurons communicate with one another and they compute. In that respect, it is very, very similar to the internet. When you look at the internet, all the internet effectively are hundreds of millions, soon to be approaching billions of computers connected to one another with broadband lines. The broadband lines enable communication. The computers enable computation. Very similar.
그는 앞으로의 인터넷 환경이 점점 인간의 뇌를 닮아갈 것이라는 확신을 하고 있는데요. 뇌와 IT의 연결은 세계적인 추세라고도 얘기합니다. But there are companies all over the world doing this. On the internet itself, companies like Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, these companies employ more brain scientists than the entire Ivy League combined. When you look at some of the offline companies, many of them are also leveraging this as well. So companies like General Electric, employ brain scientists in record numbers. Why? Because they realize that the convergence of mind and machine is happening, and they need to stay on the forefront, or they're going to be left behind. 제프리 스티벨은 인터넷을 하드레이어와 소프트레이어의 두 가지 특성으로 설명합니다. 이것들은 모두 뇌와 연결되어 있는데요. 컴퓨터를 뇌의 뉴런으로 보면 인터넷 네트워크 환경이 뇌의 네트워크와 비슷하고 정보를 주고받거나 소통하는 방식까지 닮았다는 것입니다. Hardware layer, you've got the computers that are connected to one another through broadband, Facebook and MySpace and Twitter. The software layer of the internet, the semantic net, that allows us to process, to communicate, to create web pages that store not just computing power, but information. And when you have that information, and you have that information networked amongst large data sets, that's where the real power comes from in terms of intelligence. 서울에 위치한 이 회사는 국내 많은 기업의 검색 엔진을 개발해 왔는데요. 지금은 키워드의 의미를 파악해 좀 더 정확한 결과를 제공할 수 있는 지능형 검색 엔진을 만들고 있습니다. SNS가 많이 발전하고 있습니다. 그 많은 빅데이터를 이들이 주목하는 현상은 과거에 비해 인터넷에 존재하는 정보의 수가 기하급수적으로 늘어났다는 점입니다. 거의 각종 기술을 융합을 꼽을 수 있도록 방대한 정보를 체계적으로 정리해 필요한 정보만을 효과적으로 찾는 방법을 지금 고민하는 것입니다. 간단한 예를 들어볼까요? 현금 1,000만 원을 가장 효과적으로 투자하는 방법을 검색해 보도록 하죠. 과거 웹 1.0 시대의 환경이라면 검색자가 매번 키워드를 바꾸어가며 필요한 정보를 찾아야 합니다. 키워드를 포함한 모든 웹페이지가 검색되는데요. 불편하긴 하지만 전체 정보량은 그리 많지 않아 어느 정도의 검색은 가능합니다. 웹 2.0 시대 환경으로 오면 정보의 공급자가 좀 더 많아집니다. 뉴스와 블로그, 카페 같은 것들이 카테고리화될 필요가 생기게 되죠. 한편 검색자는 소셜 네트워크를 통해 정보를 좀 더 쉽게 공유할 수 있습니다. 비슷한 사람이 만든 카페나 블로그 주소를 알면 거기에 필요한 정보가 모여있기 때문입니다. 웹 3.0 시대는 어떨까요? 정보의 양은 이제껏 최고를 기록하지만 현금 1,000만 원을 가장 효과적으로 투자하는 방법을 검색어로 사용하자 단번에 사용자의 형편에 맞는 투자 방법을 보여줍니다. 검색 엔진이 질문의 정확한 뜻을 추론해 보여주는 방식은 사람끼리 나누는 대화의 형태를 그대로 닮았습니다. 사람이 어떻게 생각하는가를 가장 많이 담아냈을 때 가장 인간적인 어떤 형태의 커뮤니케이션이 검색 엔진을 통해서 할 수가 있겠죠. 검색 엔진이 인간의 언어를 해석한 어떤 알고리즘으로 그런 부분이 들어오게 된다고 하면은 굉장히 인공지능적인 그런 어떤 검색 결과를 제공하고 역할을 할 수가 있게 되겠죠. 시대의 변화에 따라 언어의 의미가 바뀌는 것도 검색 엔진이 고려해야 하는 사항입니다. 예를 들자면 조선시대의 선물에는 볼펜이나 신발이 볼펜이나 아니면 노트북이나 이런 단어는 없었을 거예요. 하지만 지금은 선물이라고 하는 말 자체가 아이들을 위해서는 볼펜도 되고 노트북도 되고 이런 것들이 되지 않습니까? 그러니까 이런 식으로 시대상이 바뀌고 이러는 것들을 이해해 가면서 뭔가 커뮤니케이션이 되고 대화가 되려고 한다고 하면은 정말 사람처럼 생각을 해야겠죠. 인간은 학습을 통해 지식을 얻고 응용하기도 합니다. 필요한 것을 그때그때 파악해 취사 선택할 수도 있죠.
인간에겐 자연스러운 일이지만 그것을 기계에게 가르치려면 원리를 정확히 파악해야 합니다. 일본의 게이오 대학. 여기엔 인공지능을 인터넷에 응용하는 시멘틱 웹을 연구하는 야마구치 타카히로 교수가 있습니다. 기계가 추론을 하기 위해선 먼저 방대한 배경 지식을 갖춰야 할 텐데요. 배경 지식을 입력하는 것도 중요하지만 어떤 방식으로 전달하느냐가 더욱 중요하다고 합니다. 야마구치 타카히로 교수는 컴퓨터가 추론하는 데 필요한 언어 네트워크를 벌써 500만 개 정도 만들었습니다. 그것이 이 나우 로봇에 장착되어 있습니다. キムヨナについて教えて。キムヨナについてはよく知ってるよ。じゃあ、キムヨナについてお話ししよう。キムヨナでわかるのは、例えば、タイプ、モデル、テレビコマーシャル、表彰、関連書籍があるよ。中国武術についてはよく知ってるよ。バンドギャンブル、LG 나우 로봇은 김연아라는 단어에서 김연아와 관련된 다양한 카테고리를 떠올립니다. 他にもキムヨナですから脳の中ではそのシナプスというもので脳細胞がリンクされて複雑なネットワークができてますので、言葉のネットワークもそういうのを参考にして、作られていっています。 사람이 말을 배울 때 가르쳐줄 사람이 필요한 것처럼 컴퓨터도 언어를 익히려면 온톨로지라는 소프트웨어가 필요합니다. 온톨로지는 단어를 단순히 나열하는 것이 아니라 카테고리를 갖추고 있습니다. 이로써 연관된 단어나 상위 개념과 하위 개념 같은 언어의 구조를 이해하게 되는 것이죠. 야마구치 연구실은 언어가 동작으로 연결되는 기술까지 함께 연구하고 있습니다. 普通の太極拳をやって。わかりました。普通の太極拳をやってみるね。健康法を教えてと言いますと、ウィキペディアのオントロジーを使ってロボットが健康法には体操とか、それから早寝早起きとかいろんなものがある。でそこで太極拳ということに人が興味を持つと、じゃあ太極拳をここで実演してくださいと。そうすると今度はロボットの動作プログラミングとオントロジーが連携して実際に太極拳をその場で実演してくれる。そういうふうに言葉からですね、動作の展開がオントロジーをロボットに使うと、研究することができます。適当に喋ったらええやん。 추론을 가능하게 하는 컴퓨터의 언어 알고리즘은 인터넷뿐 아니라 다양한 기계 장치에도 쓰이게 될 것입니다. 多分さまざまな、電子機器、コンピューター、ロボット以外に例えばカーナビがありますね、車の。それからスマートフォンがありますし、さまざまな電子機器が言葉のネットワークであるオントロジーを使って、それで、人がですね、例えばタイヤがパンクしてどう修理していいか分かんない時にその修理法をスマートフォンで瞬時に教えてくれたり、カーナビが自分のここを修理してくださいとカーナビがドライバーにいろいろ教えてくれたり、そういうような時代が、10年もすれば来るかなと思っています。 이처럼 추론 기능을 갖춰 인간과의 소통을 목표로 하는 것은 인터넷에서 다양한 분야로 확장됩니다. 또 다른 곳에선 추론이라는 방법을 거치지 않고도 인간과 소통이 가능한 IT 기술이 개발되기도 하죠.